السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا غلام فرید فیضانی، آپ دیکھ رہے ہیں ریئیکشن اسلامی پوائنٹ۔ محترم ناظرین، ایک ویڈیو میری نظروں کے سامنے سے گزری جسے میں نے دیکھا اور مجھے بے حد افسوس ہوا۔ حضرات، آج کے وقت میں ممبر رسول پر بیٹھ کر من گھڑت کہانی، قصے اور مزاحیہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں، بالخصوص وہ بھی ایک مولانا جو ممبر رسول پر بیٹھ کر عوام کو بیوقوف بنائی جا رہی ہے، پبلک کو گدھا سمجھ کر اور قصے کہانی سنائے جا رہے ہیں، جو عوام انہیں بڑی محبت سے، عزت سے بلاتی ہے، موٹی رقم دے کر، لیکن یہ مولانا آ کر ممبر رسول پر بیٹھ کر کہانی، قصے، وہ بھی کس کے بارے میں؟ ایک امام کے بارے میں۔ افسوس، صد افسوس، جو امام آپ کے علاقے میں رہ کر ہمیشہ آپ کے ہر دکھ تکلیف، ہر مصیبت، ہر گھڑی آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے رہتے ہیں، ان کے بارے میں قصے کہانی جوڑ کر کہنا، گویا کہ آپ ان کو الزام لگا رہے ہیں، گویا کہ آپ ان کی سراسر بے عزتی کر رہے ہیں۔ وہی ویڈیو میں آپ سبوں کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ ضرور دیکھیے۔ ابھی میں ایک جگہ گیا تھا نیپال علاقے میں، تو لوگ وہاں کی کہانی بتا رہے ہیں، کہا کہ حضرت ذرا سا سوچ سمجھ کے تقریر کیجیے گا۔ ہم کہا کیا؟ کہا بہت سوچ سمجھ کے بولیے گا، یہاں کا معنی وہاں لگا دیتا ہے، وہاں کا معنی وہاں لگا دیتا۔ ہم کہا کیا ہوا؟ کہا کیا کہیے گا، ایک نئے بیچارے امام صاحب آئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت بچہ لوگ رات بھر موبائل لے کے گھومتا ہے، ذرا سا کچھ نصیحت کیجئے، سمجھائیے۔ آپ نئے امام ہیں، تو ان کے منہ سے نکلا چائے کی دکان پہ کہ میں کیا نصیحت کروں، یہاں کا تو نظام ٹھیک نہیں، یہاں کا کہا یہاں کا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ یا اللہ، نظام بھائی کا پوتا وہاں بیٹھا تھا، کہا اچھا پورا گاؤں ٹھیک ہے، ہمارے دادا نظام نہیں ٹھیک ہے۔ اب وہ کہا کہ لے بھائی ہم یہ نہیں کہا، ہمارے کہنے میں کہا نہیں، آپ ہمارے دادا نظام کا نام لیے۔ چار آدمی گواہی دے رہے، بڑا ہنگامہ ہو گیا، پنچایت ہوئی۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے کہا یہ گاؤں کے حالات جو ہیں اس کو میں نے کہا کہ یہاں کا نظام، جسے ہم لوگ نہیں کہتے ہیں اے بھائی نظام صحیح نہیں تھا، وہاں کا نظام صحیح نہیں، ایسے بولتے ہیں نا۔ اب وہاں ایک آدمی صدر صاحب کا نام نظامی تھا، اب وہ کا پوتا اوتا جو ہے سب لاٹھی گڑاسا لے کے پنچایت، اب وہ لاکھ سمجھا رہے کہ رے بھائی میں نے یہ کہا نہیں، اللہ قسم آپ نے میرے دادا نظام کا نام لیا، آپ نے میرے دادا نظام کا نام لیا۔ اب دو چار آدمی کہا کہ ہاں 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 ہاں، آپ بولے تھے کہ نظام ٹھیک نہیں، آپ بولے تھے کہ نظام ٹھیک نہیں ہے۔ 1100 روپیہ امام صاحب پہ جرمانہ رکھ دیا۔ اب وہ بولے کہ رے بھائی ابھی یہ لوگ تنخواہ نہیں دیا، اور 1100 روپیہ جرمانہ بھی ڈال دیا۔ حسن رضا صاحب شیوانی، اب وہ بیچارے بڑے پریشان، اب کیا کریں بھائی؟ کہا کہ نا اب اچھا ہے کہ وہ بولے نہیں، وہ بولوے نہیں کرتے تھے، کوئی کچھ کرے بولتے ہی نہیں تھے، مسجد کا لوٹا لے جائے تو بھی نہیں بولتے تھے۔ بولتے ہی نہیں تھے۔ علماء کرام سے آپ لوگ کے چہرے کی زیارت سے تقریر ہو جائے گی۔ اب بیچارے بولتے ہی نہیں تھے، چپ چاپ کچھ بولتے ہی نہیں تھے، سمجھے؟ اس کے بعد کچھ دن کے بعد جو معاملہ کیا ہوتا، تھوڑا بہت بولتے تھے۔ ایک کہیں گاؤں سے بارات آئی تو اس گاؤں میں بھی ہنگامہ ہوا، چرچا ہوا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، نظام بھائی کے خلاف بول دیے تھے نا امام صاحب، تو 1100 روپیہ پنچایت نے جرمانہ رکھ دیا ان کو۔ تو اس لیے تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ کو تو ہم بہت نیک سمجھتے ہیں، آپ تو کبھی کسی کے بارے میں کچھ بولتے نہیں ہیں، کبھی آپ کسی کو بھڑکاتے نہیں ہیں، کبھی آپ پوسٹر بدلواتے نہیں ہیں۔
तहरीर बदलते नहीं हैं। आप तो बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, तो ऐसा ऐसा सुना है। कहा कि देखिए आपने जो भी सुना है ना, उसमें राई के बराबर भी सदाकत नहीं है। या अल्लाह, सदाकत कहना था कि उसका भतीजा वहां पर जाकर जा, अब निजाम से ना भिड़े तो हमारे चचा सदाकत का नाम ले रहे हैं। अब सदाकत का घर वाला सब लाठी गरासा बरासा लेके चला आया, हंगामा हो रहा। देखिए निजाम साहब से ना भीड़ पाए तो हमारे चचा सदाकत का नाम ले रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। अब रात में सदाकत ने भी पंचायत लगवा दी। अब सदाकत साहब ने भी पंचायत लगा दिया। अब क्या करे भाई? अब उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हमने कहा था कि सच्चाई नहीं है। कहा नहीं, सच्चाई नहीं बोले थे, सदाकत बोले थे। कहा कि नहीं, हम बोले थे इसका माना सच्चाई का माना से हमको मतलब नहीं है, हमको अल्फाज से मतलब है। अच्छा, कुछ लोग बड़े मोटे दिमाग के होते हैं। सीतामढ़ी में एक गांव है, देखिए बड़ा अच्छा नाम भूल रहे हैं हम, अरे बड़ा अच्छा नाम सिचवा के बगल में है ना, जहाँ के मौलाना खुर्शीद जमाल वगैरह है, बेतहा। उस गांव में एक मौलाना मरहूम इंतकाल कर गए, दोस्त थे बड़े मोटे दिमाग के, तो मदरसा के खिलाफ बोलने लगे। तो लोगों को मालूम पड़ा कि हो मौलवी अब्दुल सत्तार साहब वही मदरसा के खिलाफ बोल रहे। अब कहते थे कि देखो सुनो ना, मदरसा है नहीं मगर लिख रहा है कि मदरसा है। समझे? देखिए ना, मदरसा है नहीं, लिख रहा है मदरसा है, चंदा करता है और लाखों लाख खा जाता है, ये खा जाता है, वो खा जाता है, वो खा जाता है। लोगों ने कहा भाई तो गलत बात है, बंबई में भी चंदा पे फर्क पड़ेगा। पंचायत बैठा तो लोगों ने कहा कि ये बताइए कि भाई मदरसा से आप पढ़े भी हैं, बड़े बड़े उलमा पढ़े हैं, आप काहे इस मदरसा के खिलाफ बोलते हैं? आप भी तो मौलवी हैं, तो आपको क्या तकलीफ है बोलिए, हम लोग उसको पूरा करें। अहले स्टेज की खास तवज्जो चाहिए, पूरा करें। तो वो खड़े हुए मौलाना साहब, बड़े मोटे दिमाग, बड़े नेक आदमी थे मगर मोटे दिमाग के थे। तो कहा कि सुनिए, हमको जो है एक बात पूछना है। का ये हाफिज बदरुल साहब है ना, बदरुल इस्लाम, इनसे हम पूछते हैं कि मदरसे का नाम बदरुल इस्लाम काहे रखा, हमको इसी से तकलीफ है। सारे मौलाना लोग उंगली ताप के, अल्लाह बदरुल इस्लाम, इस्लाम का बदल, इस्लाम का बादल, इस्लाम का चांद, इस्लाम का हिलाल, क्या यही मानना होगा। तो कहा भाई इसमें आपको क्या तकलीफ है? बदरुल इस्लाम इतना अच्छा नाम है। कहा आप फारसी नहीं पढ़े हैं? बद माने क्या होता है? बुरा। क्या इस्लाम का सबसे बुरा मदरसा हमने गांव में? इसलिए हमको इसके नाम पे इस्लाम। तो लोगों ने कहा अरे भाई बद इस्लाम नहीं ना है, बदरुल है। का रूल से हमको कोई मतलब नहीं है, बद का माना आ गया, हम वही लेके चले। तो कुछ लोग ऐसे होते मोटे दिमाग के। अब उन्होंने कहा कि देखिए भाई ऐसा है कि अब हम कुछ बोलेंगे नहीं। 1100 रुपया निजाम साहब ने डाल दिया और 700 रुपया सदाकत साहब से उनके ऊपर पड़ जाए। वो बोले कि बताइए अभी तनख्वाह मिली नहीं है कि जेब से जा रहा है मामला। मकसूद साकी साहब अब बेचारे चुप हो गए। अब कोई कुछ बोलता बोलबे नहीं करता, कोई कुछ बोलता बोलते ही नहीं था। लोग आते इमाम साहब टाइम हो गया अजान का। हजरत मुसल्ला वो फला चीज की चाबी कहाँ है? हजरत मगरिब असर का टाइम बढ़ा कि घटा? हजरत फला के हम मिलाद में जाइएगा कि नहीं जाइएगा? बोलते ही नहीं थे। पूरा गांव परेशान हो गया, ये भाई ये बोलते ही नहीं है। हजरत खाना ला दे। बेचारे बड़ा परेशान थे, हमारे जाबिर अख्तर सुल्तानपुरी की तरह। कहा कि नतीजा निकला कि जब बोलते नहीं थे तो लोगों ने कहा कि आप बोलिएगा नहीं तो कैसे? कहा अल्लाह हिदायत दे, या अल्लाह हिदायत का बेटा बाप चिल्लाने लगा। कहा कि लो
इमाम साहब बताइए, निजाम साहब के ऊपर पढ़े, फिर सदाकत साहब, अब हमारे अब्बा जो है हिदायत का नाम ले रहे हैं। का हिदायत को खबर मिली का कि रात में आप पे पंचायत करेंगे या कल पंचायत करेंगे। या अल्लाह, रास्ते में इमाम साहब बोलिया बिस्तर लिए चल दिए कि रे भाई इतना मोटा दिमाग। मोहतरम नाजरीन, आज के वक्त में मिंबर रसूल पर सिर्फ किस्से कहानी सुनाने के अलावा और कुछ नहीं रहा, और हमें क्या क्या देखना और सुनना पड़ेगा इन जैसे पाखंडी मौलानाओं की वजह से, जो सिर्फ और सिर्फ किस्से कहानी सुनाते हैं, मन घड़त बातें करते हैं, बातों को जोड़ते हैं, और वो भी एक मस्जिद के इमाम के बारे में। अल्लाह अकबर। अवाम क्या इतना गिर गई कि अवाम ऐसे लोगों को दावत देती हैं, बड़ी इज्जत से बुलाती हैं और मोटी रकम देकर, ये उन अवाम का मोटी रकम लेकर अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। अल्लाह अकबर। ऐसे मौलानों से अल्लाह हमारी कौम की हिफाजत फरमाए, अवाम को बचाए, और ऐसे मौलानों को हरगिज़ कभी ना अपने जलसे की जीनत बनाए। और आपका क्या ख्याल है, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पेश करें, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।